How are you, my dear students? This is Sukumar, mathematics teacher. Here I am standing before you to start the remaining sums in exercise 12.2 for AP board students. The chapter name is Applications of Trigonometry. Okay. See, my dear students, in the last class we already solved 1 to 5 problems in exercise 12.2. Now we are going to solve remaining sums. That means 6 to 9 sums in this exercise 12.2. The angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degrees. Okay. See, one side there is a building and another side there is a what? Tower. Okay. Ikkada angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees. So, idi tower anukundam. Ituvaipu unnadi right side the building. This is the building. Building, right. Ikkada em ichchadante the angle of elevation of a building, the angle of elevation of a building from the foot of the tower. The foot of the tower. The foot of the tower. This is tower. This is building. Okay. BU is a building. TO is a tower. See, my dear students, angle of elevation of the foot of the tower of a top of the building from foot of the tower is 30 degrees. And e angle వచ్చి 30 degrees. దేనికి angle of elevation? Top of the building from the foot of the tower. Foot నుంచి top of the building కి angle of elevation వచ్చి 30 degrees. ఇది first point. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. అయితే angle of elevation of the top of the tower from the foot of this building is 60 degrees. This is 60 degrees. Okay. If the tower is 30 meters high, ఈ టవర్ అనేది 30 meters high లో ఉంది. అంటే ఇక్కడ టవర్ ఏంటి? ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద టవర్ హియర్? హియర్ దిస్ TO is representing the tower. సో TO is equal to 30 meters. అంటే ఇక్కడ TO అన్నది 30 meters. ఇది టవర్ అనమాట. హైట్ ఆఫ్ ది టవర్. సో మనం ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ చేయాలంటే ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ కావాలి. ఇక్కడ మనకి హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ కావాలి. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్? ద హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ BU is equal to BU. The height of the building is equal to BU. What is the height of the tower? The height of the tower is equal to TO. What is TO, my dear students? Here 30 meters. ఇక్కడ టవర్ యొక్క హైట్ 30 meters. బిల్డింగ్ హైట్ ఇవ్వలేదు. మనం ఫైండ్ చేయవలసింది ఏంటంటే అంటే బిల్డింగ్ ఎంత హైట్లో ఉందన్నది మనకు కావాలి. ఓకే. సో అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. సి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకోండి, ఇది ఒక టవర్ అనుకోండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఈజ్ గివెన్ ఫ్రమ్ ద ఫూట్ ఆఫ్ ద టవర్. అంటే ఈ ఫూట్ ఆఫ్ ద టవర్ నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఎంత అంటే 30 degrees. అలాగే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టవర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో ఫ్రమ్ ద ఫూట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యూ. అంటే ఇది ఫూట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఈజ్ అట్ యూ. ఇది కదా BUలో యూ అన్నది ఫూట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. ఇక్కడ నుంచి టాప్ ఆఫ్ ద టవర్కి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎంత అంటే 60 degrees. ఓకే. సో దీంట్లో మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ TO అన్నది ఇచ్చాడు. అంటే హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఈజ్ గివెన్. The height of the tower is given. So we should find the height of the building here. Okay. See, my dear students, let me write this angle BUO. BUO is 90 degrees. Angle TOU is also 90 degrees. So in this triangle, ikkada in triangle BUO triangle lo inkoka triangle TUO in triangle TUO ట్రయాంగిల్లో 2 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నా. ఒకటి BUO ఒకటి, ఇంకొకటి ట్రయాంగిల్ TUO ఒకటి. సో ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్లో ఫస్ట్ BUO ట్రయాంగిల్, తర్వాత TUO ట్రయాంగిల్. ఫస్ట్ నేను TUO ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటాను. ఈ TUO ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ TUO ఎంత? యాంగిల్ TUO ఈజ్ 60 degrees. This is 60 degrees. That is
the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building. Okay, so దీని నుంచి this is opposite side, ఇది adjacent side. అంటే tan 60 degrees ఏమవుతుంది? Tan 60 is opposite side by adjacent side, that is UO. Opposite side is TO, adjacent side is UO. So tan 60 అంటే √3 is equal to TO అంటే అంత ఇక్కడ 30 by UO is unknown. TO is 30, that is the height of the building. UO is what? The distance between the foot of the building to the foot of the tower. Foot of the building నుంచి foot of the tower కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే UO. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే √3 into UO is equal to 30. సో UO అంటే ఏమిటమ్మా ఇక్కడ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్ నుంచి ఫుట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఉన్న డిస్టెన్స్ అనమాట. సో UO is equal to 30 by √3. సో దీన్ని జస్ట్ రేషనలైజ్ చేసామనుకోండి, 30 into √3 by 3. సో ఇది 3 10 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ 10√3. ఓకే, అంటే ఈ UO డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 10√3, 10 times √3 meters. ఓకే, అంటే U నుంచి Oకి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 10√3 meters. This is 10√3 meters. Now coming to the other triangle, BUO triangle, BUO, ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ BOU ఎంత? BOU is 30 degrees. ఓకే, సో యాంగిల్ BOU ఇక్కడ tan 30 degrees తీసుకుందాం. మరలా tan 30 degrees is equal to opposite side by adjacent side, that is BU by UO. Tan 30 is 1 by radical 3 is equal to BU. What is BU here? Unknown. That is only we have to find. అదే కదా మనం చేయాల్సింది ఇక్కడ, the height of the building BU. ఓకే, ఇక్కడ UO ఎంత వచ్చింది? 10√3. From this equation this is 10 times √3. సో √3 క్యాన్సిల్ చేస్తే BU is equal to 1 into 10, that is BU is equal to 10 meters. అంటే height of the building ఏమొచ్చింది? 10 meters. Therefore, can you see the board here from here? Therefore, the height of the building is equal to 10 meters. That is 10 meters. అర్థమైందమ్మా సమ్ము? సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి. ఇది బిల్డింగ్, ఇది టవర్. ఇక్కడ ఫస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ ఫ్రమ్ ద ఫూట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఈజ్ గివెన్. ఇది ఫూట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, ఈ బిల్డింగ్ యొక్క పాదం అనమాట, అంటే ఫూట్. సో అది 60 degrees, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టాప్ ఆఫ్ ద టవర్కి 60 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. సో ఇటువైపు నుంచి ఈ ఫూట్ ఆఫ్ ద టవర్ నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఈజ్ 30 degrees. అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ 30 degrees, దిస్ ఈజ్ 60 degrees. సో ఫస్ట్ నేను ట్రయాంగిల్ TOU తీసుకున్నా, TUO తీసుకున్నా. ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎంత? 60 degrees. సో tan 60 అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్, అంటే TO by UO. సో √3 is equal to TO అంటే 30 by UO. సో √3 into UO is equal to 30. సో UO is equal to 30 by √3 ఇంటూ పంపిస్తే by √3 అవుతుంది. సో 30 times √3 by రేషనలైజ్ చేస్తే 30 into √3 by 3 అవుతుంది. సో 330లో 10 times. సో 10√3 అన్నది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫూట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ టు ది ఫూట్ ఆఫ్ ద టవర్. అది UO అన్నది 10√3 meters వచ్చింది. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ట్రయాంగిల్ BUO తీసుకున్నా. దీంట్లో ఎక్యూట్ యాంగిల్ ఎంత? 30 degrees. సో tan 30 ఈజ్ BU by UO. సో tan 30 అంటే 1 by √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు BU by UO అంటే 10√3. సో ఇక్కడ √3 క్యాన్సిల్ చేశాను. అంటే ఫైనల్గా ఇక్కడ ఏముంది నాన్న? 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు BU by 10. So by cross multiplication, BU is equal to 10 meters. So this is the height of the building, that is 10 meters. Okay. Seventh question in this exercise 12.2. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road. ఒక రోడ్డుకి ఇరువైపులా రెండు పోల్స్, ఈక్వల్ హైట్ ఉన్న పోల్స్ ఉన్నాయంట. విచ్ ఈజ్ 120 feet వైడ్. ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 120 feet.
From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of these poles are 60 degrees and 30 degrees respectively. అంటే మధ్యలో ఒక పాయింట్ నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే 60 డిగ్రీస్ ఒకటి 30 డిగ్రీస్ ఈ రెండు పోల్స్ మీదకి. ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద పోల్స్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద పోల్స్. ఓకే చూడండి ఇక్కడ 2 ఈక్వల్, ఇది రోడ్ తీసుకుందాం ఫస్ట్. దిస్ ఈజ్ రోడ్. 2 ఈక్వల్ పోల్స్, 2 ఈక్వల్ పోల్స్. ఓకే ఏబి అండ్ సిడి ఆర్ ద 2 ఈక్వల్ పోల్స్. ఇవి రెండు కూడా రోడ్డుకి ఇరువైపులో ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఆన్ ద ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్. ఓకే స్టాండింగ్ ఈచ్ అదర్ ఆన్ ది ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్ విచ్ ఈజ్ 120 feet. అంటే ఈ రెండిట్ల మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 120 feet. ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ బిట్వీన్ దెమ్ ఆన్ ద రోడ్. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య కాదు, మిడిల్ కాదు, మిడిల్ అని ఇవ్వలేదు, ఒక పాయింట్ ఉంది బిట్వీన్ దీస్ 2 points. సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్ ఆఫ్ ది టాప్ ఆఫ్ దిస్ పోల్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఎలివేషన్స్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద పోల్స్ ఆర్ 60 degrees ఒకటి, ఇంకొకటి ఏంట్రా అంటే 30 degrees ఇచ్చాడు. ఒకటి 60 degrees, ద అదర్ వన్ ఈజ్ 30 degrees. ఓకే ఫైండ్ ద హైట్స్ ఆఫ్ ద పోల్స్ అండ్ ద డిస్టెన్సెస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ద పోల్స్. అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పోల్స్కి ఉన్న డిస్టెన్సెస్ కావాలి. ఓకే ఫస్ట్ నేను ఏం రాస్తానంటే లెట్ ద హైట్స్ ఆఫ్ ద పోల్స్, లెట్ ది హైట్స్ ఆఫ్ ద 2 ఈక్వల్ పోల్స్, ఆఫ్ ద 2 ఈక్వల్ పోల్స్, ఆఫ్ ది 2 ఈక్వల్ పోల్స్, హైట్స్ ఆఫ్ ద 2 ఈక్వల్ పోల్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఏబి అండ్ సిడి ఈ రెండు ఈక్వల్. లెట్ ఇట్ బి హెచ్ మీటర్స్ అని తీసుకుందాం, హెచ్ ఫీట్స్ అని తీసుకుందాం, హెచ్ ఫీట్స్. ఓకే సో ఏబి అన్నది హెచ్, సిడి ఈజ్ ఆల్సో హెచ్ అన్నది, అంటే రెండు కూడా ఈక్వల్ హైట్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ హెచ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హెచ్. ఓకే నౌ టేక్ ద ట్రయాంగిల్ ఫస్ట్ ఏబిసి. బిఫోర్ వీ టేక్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఈ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఈ సిడి ABCD, this is E, okay, sorry, this is E is the point between the 2 poles. That means E అన్నది ఈ BDకి, BD మధ్యలో అని చెప్పాను, BDకి ఉంది E అన్న పాయింట్. అంటే BD అన్నది రోడ్ అనమాట. ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇంకొకటి తీసుకుంటా. let the distance between B to E is some x feet అనుకుందాం, x feet. అప్పుడు ఇది టోటల్ 120 feet కాబట్టి B నుండి Dకి 120 feet కాబట్టి ఇది ఒక x feet అయితే అప్పుడు ED డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, E నుండి Dకి డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది 120 మైనస్ x feet అవుతుంది. 120 మైనస్ x feet అవుతుంది. ఎందుకురా అంటే ఇది x అయితే ఇది 120 మైనస్ x అవుతుంది. ఈ x ఈ 120 మైనస్ xలో మైనస్ x ప్లస్ x బోత్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఓన్లీ 120 feet వస్తుంది. ఓకే అంటే ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చి 120 మైనస్ x. ఈ నుండి Dకి డిస్టెన్స్ ఏంట్రా అంటే 120 మైనస్ x. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏంటి x feet అనమాట. ఓకే టేక్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిఈ ఫస్ట్. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిఈ ఒకవైపు ఏబిఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటాను, ఇంకొక వైపు సిడిఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటా. ఇన్ ట్రయాంగిల్ సిడిఈ ఏబిఈ ఒకటి, సిడిఈ ఒకటి. సో ఏబిఈ ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ ఏఈబి ఎంత, వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ ఏఈబి, ఏఈబి దిస్ ఈజ్ 60 degrees. సో ఈ సిడిఈ ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ సిఈడి ఎంత, వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ సిఈడి, దిస్ ఈజ్ 30 degrees. ఇది 60 degreesకి యాంగిల్ చేస్తుంది. ఈ పాయింట్ నుంచి పైకి ఈక్వల్ పోల్కి ఈ ఇటువైపు ఉన్న పోల్కి 30 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మిడిల్లో అంటే మీరే ఒక మధ్యలో ఉన్నారనుకోండి, ఈ పోల్కేమో 60 degrees యాంగిల్తో చూస్తున్నారు, ఈ పోల్కేమో 30 degrees యాంగిల్తో చూస్తున్నారు అని అనుకోండి. ఓకే నా టేక్ ఆపోజిట్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ సైడ్, ఆపోజిట్ సైడ్ దిస్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ సైడ్. సో ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఏంటి tan 60 degrees. సో tan 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB by BE.
So what is tan 60, my dear students? Tan 60 antarana? Tan 60 is root 3. So root 3 is equal to AB ante h kada, h by BE. BE is x kada. So e small x nu kuda substitute chestanu. So h by x. Coming to this side, my dear students, in triangle CDE or triangle CED lo tan 30 degrees kada, tan 30 degrees. So this tan 30 is CD by ED. CD another opposite side, ED another adjacent side. So tan 30 ante 1 by radical 3 is equal to CD ante h by ED ante ఏమనుకున్నాను 120 minus x. ఓకే, సో దీని నుండి ఇక్కడికి వస్తున్నా. h is equal to ఏమవుతుంది root 3 into x. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. దీని నుండి h ఏమవుతుంది h is equal to 120 minus x by root 3. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఈ 120 minus xని ఇటు పంపించాను, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి పంపిస్తే ఇది 1 into 120 minus x అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 ఈక్వేషన్స్ లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 2. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 ఈక్వేషన్స్, ఫ్రమ్ 1 and 2 ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏంటన్నా root 3x. This is implies root 3x is equal to ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏంటి 120 minus x by root 3 minus x by root 3. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఈ రూట్ 3ని ఇటు పంపించారు అనుకోండి, అప్పుడు root 3x into root 3 దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 minus x. root 3 into root 3 ఏమవుతుంది 3x is equal to 120 minus x. సో ఈ మైనస్ ఎక్స్ని ఇటువైపు తీసుకురండి ఫస్ట్, అంటే లైక్ టర్మ్స్ అంటే వేరియబుల్స్ అని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తున్నా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120. సో 4x అన్నది 120 అయితే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120/4, అంటే దీంట్లో ఇది 30 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. అంటే b నుండి ఈకి డిస్టెన్స్ ఎంతరా అంటే b అన్నది ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ B to E is 30 feet. This is feetsలో ఇచ్చాడు కదా 30 feet. ఇప్పుడు E నుండి Dకి డిస్టెన్స్ కావాలి మనకు. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్ E to B to D. B నుండి Dకి డిస్టెన్స్ ఏమిట్రా అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 minus 30, that is equal to 90 feet. This is 90 feet. B నుండి D, sorry, E నుండి తప్పు రాసానా BE, okay, this is ED కదా, right, ED, the distance between point E to the equal pole, that means the foot of the pole is D. So ED is equal to 120 minus 30, that is 90 feet. Okay, so my dear students, B నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పోల్ కొన్న డిస్టెన్స్ 30 feet అయితే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పోల్ కొన్న డిస్టెన్స్ 90 feet. ఇప్పుడు మనం ఇంకొకటి కూడా చేయాలి. ఏం చేయాలి, ఆ పోల్స్ హైట్స్ కావాలి, ద ఈక్వల్ పోల్స్ హైట్స్ కావాలి, అంటే హెచ్ కావాలి. హెచ్ అంటే √3x కదా, లేదా 120 minus x by √3 కదా. ఈ దీనిలో ఈక్వేషన్ 1లో కానీ ఈక్వేషన్ 2లో కానీ ఈ ఎక్స్ వాల్యూ 30ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి హైట్ ఆఫ్ ది ఈక్వల్ పోల్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 h is equal to √3 into 30. So that is equal to 30 into √3 feet. Therefore the height of ఇదే కదా 30 into √3 అన్నది h అంటే the heights of the two equal poles. Therefore the height of two equal poles are 30 √3 feet. 30 into √3 feet. అర్థమైందా స్టూడెంట్స్ మీకు? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను వినండి అన్న. సో ఇక్కడ ఈ రెండు ఏబిసిడి అనేవి రెండు ఈక్వల్ పోల్స్, ఇలా అనమాట. ఈ రెండు ఈక్వల్ పోల్స్ రోడ్డుకి ఇరువైపులా ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఆన్ ది ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్. ఈ పాయింట్ ఒకటి ఉంది రోడ్డుకి, ఈ రెండింటి మధ్యలో అని చెప్పలేను కానీ ఈ అనేది ఒక పాయింట్. ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ డి. ఇంగ్లీష్లో అయితే కరెక్ట్గా వర్డింగ్ వస్తుంది.
దిస్ పాయింట్ ఈ ఈజ్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ డి. ఓకే, సో తెలుగులో వచ్చేటప్పటికి ఈ మధ్యలో ఉంది అని చెప్పలేను నేను, రైట్. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ టాప్ ఆఫ్ ది పోల్కి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ 60 degrees. ఈ పాయింట్ నుంచి సేమ్ పాయింట్ నుంచి ఇటువైపు ఉన్న ఈక్వల్ పోల్కి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ వచ్చి 30 degrees. సో ఫస్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నా, ఏబిఈ ట్రయాంగిల్, ఇక్కడేమో సిఈడి ట్రయాంగిల్ ఆర్ సిడిఈ ట్రయాంగిల్. ఫస్ట్ దీనికన్నా ముందు ఇది ఎక్స్ ఫీట్స్ అయితే ఇది 120 మైనస్ ఎక్స్ ఫీట్స్ అవుతుంది. సో దీని నుంచి tan 60, ఇక్కడేమో tan 30. tan 60 √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎక్స్. హెచ్ ఈజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ది ఈక్వల్ పోల్, ఎక్స్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ది పోల్ ఏబి టు పాయింట్ ఈ విచ్ ఈస్ బిట్వీన్ బి అండ్ డి, రైట్. సో దీని నుంచి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3x వచ్చింది. దీని నుంచి tan 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్, దట్ ఈస్ హెచ్ బై 120 మైనస్ ఎక్స్. అండ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 మైనస్ ఎక్స్ బై √3 అయింది కదా. ఈ 120 మైనస్ ఎక్స్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ చేశాను. రెండిట్లో హెచ్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న √3xని 120 మైనస్ ఎక్స్ బై √3ని ఈక్వలైజ్ చేస్తే ఫైనల్గా మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 వచ్చింది. ఎక్స్ అంటే ఏంటన్నా ఇక్కడ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ది పోల్ to the point which is between the two poles. ఓకే, అంటే ఇది ఈ అన్నది రోడ్డు మీద ఉన్న ఒక పాయింట్ అనమాట. సో 30 వచ్చింది. తర్వాత మనకి ఈ నుంచి డీకి పాయింట్ డిస్టెన్స్ కావాలంటే 120 మైనస్ 6 అంటే 120 మైనస్ 30 దట్ ఈస్ 90 feet. ఓకే, తర్వాత నేను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే హైట్ ఆఫ్ ద 2 ఈక్వల్ పోల్స్ కావాలి. సో ఈక్వేషన్ 1 తీసుకున్నా, సింపుల్గా ఉంది కదా. √3x జస్ట్ 30 into √3 దట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద 2 ఈక్వల్ పోల్స్. దీంట్లోనే కాదు ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకి 30 feet వస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? ఓకే. Eighth question in this exercise 12.2. Eighth question, okay. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meters and 9 meters. Angle of elevations of the top of a tower. Find the height of the tower from the base of the tower and in the same straight line. What with it are complementary. Okay. 8th question ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఒక టవర్ ఉంది. ఈ టవర్ మీదకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్ అంటే 4 meters నుంచి తర్వాత 9 meters నుంచి ఈ రెండు పాయింట్స్ కూడా, ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది బి అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ సిడి ఈజ్ ద టవర్. ఓకే, ఈ 2 points బీడి వచ్చి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ డి ఈజ్ 4 meters. తర్వాత ఏ నుండి డికి డిస్టెన్స్ వచ్చి 9 meters. ఇక్కడ 2 points, ఈ రెండు కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ జాయిన్ చేస్తే ఈ ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్ నుంచి ఏబిడి కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో ఉన్నాయి. అంటే వీ కెన్ సే దట్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్ పాయింట్స్. కొలీనియర్ మీన్స్ ద పాయింట్స్ విచ్ లై ఆన్ ద సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ కాల్డ్ కొలీనియర్ పాయింట్స్. ఓకే, సో మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా. ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఎ టవర్ ఫ్రమ్ 2 points at a distance of 4 meters. ఇక్కడ నుంచి 4 meters డిస్టెన్స్లో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. తర్వాత ఈ పాయింట్ ఫుట్ ఆఫ్ దిస్ టవర్ నుంచి 9 meters డిస్టెన్స్లో, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 9 meters డిస్టెన్స్లో. అగైన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. అయితే ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఫ్రమ్ ద బేస్ ఆఫ్ ద టవర్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్. మనకి ఈ హైట్ కావాలి, సిడి కావాలి. సిడి రిప్రజెంట్స్ ద హైట్ ఆఫ్ ది టవర్. ఓకే, సో విత్ ఇట్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ అంటే ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని ఇచ్చాడు. కాంప్లిమెంటరీ మీన్స్ వాట్? ద సమ్ ఆఫ్ ద 2 angles ఈజ్ 90 degrees. Then such angles are called complementary angles. So I can give some examples: 30, 60, 20 degrees, 70 degrees, 10 degrees, 80 degrees, like that. Complementary angles. See my dear students, here ఇక్కడ CD is equal to the height of the tower. The height of the tower. Okay. So B నుంచి Dకి distance ఎంత? BD is equal to 4 meters and AD is equal to 9 meters.
ఏడి డిస్టెన్స్ వచ్చి 9 మీటర్స్, బి నుంచి డికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏంటంటే 4 మీటర్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ టాప్ ఆఫ్ ద టవర్కి, ఈ పాయింట్ నుంచి టాప్ ఆఫ్ ద టవర్కి ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఇంకొక పాయింట్ ఏమని ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఈ డి ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్ నుంచి ఈ రెండు పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ దిస్ బి ఏడి ఈజ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, దిస్ బి ఈజ్ ఎ పాయింట్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి కదా. బి అన్నది ఏకి డికి ఏడి స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఒక పాయింట్, రైట్? అర్థమైందా? ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటానంటే ఈ రెండు యాంగిల్స్ కాంప్లిమెంటరీ కాబట్టి గివెన్ దట్ వాట్ ఈస్ గివెన్, యాంగిల్ సిఏడి ప్లస్ యాంగిల్ సిబిడి, ఈ రెండు యాంగిల్స్ని ప్లస్ చేస్తే దేర్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఏం తీసుకుంటానంటే లెట్ యాంగిల్ సిఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు x degrees, యాంగిల్ సిఏడి ఈజ్ x degrees. సో ఇది x degrees అయితే వాట్ అబౌట్ దిస్ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ x degrees అయితే ఇది 90 మైనస్ x అవుతుంది. ఎందుకు, ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే 90 degrees రావాలి కాబట్టి. సో ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ x degrees, వాట్ అబౌట్ దిస్ యాంగిల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ 90 మైనస్ x. దేర్ ఫోర్ యాంగిల్ సిబిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 minus x. The reason is these two angles are complementary. Okay. Now take the two triangles. What is the first triangle? In triangle CBD is the first triangle and the other triangle is CAD. In triangle CAD, CBD is the first triangle and CAD is the second triangle. In the two triangles, CD, that means the height of the tower is same. The height of the tower is same. Okay. Now in this triangle CBD, let us take tan 90 minus x. ఇక్కడ tan 90 minus x తీసుకుంటా, ఎందుకంటే ఈ acute angle వచ్చి 90 minus x. ఓకే, సో tan theta ఫార్ములా ఏంటి, tan అంటే ఏమిటి, ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి ఇక్కడ, CD బై BD. ఓకే, సో హియర్ tan 90 మైనస్ theta, ఒక్కసారి మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీలో థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ ముందున్న కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్లో ఒకసారి వెళ్తే tan 90 మైనస్ theta అన్నది cot thetaకి ఈక్వల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ theta ప్లేస్లో x ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ cot x. cot x ఈజ్ ఈక్వల్ టు CD బై BD. డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ, B నుంచి Dకి డిస్టెన్స్ 4 meters. ఓకే, సో cot x అన్నది CD బై 4 అని వచ్చింది. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. లెట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ 1. కమింగ్ టు ట్రయాంగిల్ సిఏడి ట్రయాంగిల్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ tan x, అగైన్ tan తీసుకుంటా, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. సో tan ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ CD, అడ్జసెంట్ సైడ్ ఈజ్ AD. దిస్ ఈజ్ AD. సో tan x ఈజ్ ఈక్వల్ టు CD బై AD. అంటే AB ప్లస్ BD అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా A నుంచి Dకి డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు మనకి. ఎంత ఇచ్చాడు, x 9 meters. సో A నుంచి Dకి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 9 meters. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ tan x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని ఇచ్చాడు, CD బై 9 అని వచ్చింది. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే tan, ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ tan అనేది cot కదా, సో అందుకని ఈ tan xని 1 బై cot x అని రాస్తా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CD బై 9. అర్థమవుతుంది, చాలా సింపుల్ వే. దిస్ ఈజ్ 1 బై cot x, tan xకి రెసిప్రోకల్ 1 బై cot x, దిస్ ఈజ్ CD బై 9. సో దీన్ని మరలా నేను రివర్స్ చేస్తున్నా, ఐ మేక్ ఇట్ రివర్స్. అంటే cot x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 9 బై CD. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. So what is cot x, my dear students, here 9 by CD. Just I make it reverse here like this. So from 1 and 2 equations, finally from 1 and 2, equation 1 లో cot x ఉంది, ఇక్కడ equation 2 లో కూడా cot x ఉంది. సో ఈ రెండిట్లో CD by 4 అన్నది 9 by CDకి ఈక్వల్ అవుతుందా.
CD by 4 is equal to 9 by CD. So cross multiplication చేస్తే CD square is equal to 9 into 4, that is 36 కదా. CD అన్నది ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 36, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 కదా. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6, ఆఫ్ కోర్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6 వస్తుంది, కానీ మనం ఒక పాజిటివే తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే హైట్స్ అన్నది నెగిటివ్లో ఉండదు కాబట్టి. హైట్ అన్నది మనం -6 అని చెప్పాం కదా. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ఫైనల్గా CD వాల్యూ వచ్చింది. CD అంటే ఏమిటి, ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్. దేర్ ఫోర్ ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్, the height of the tower is equal to 6 meters. This is 6 meters. అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, ఈ CD అన్న టవర్కి B నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషను, ఏ అన్న పాయింట్ నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. అయితే AD డిస్టెన్స్ 9 మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు, BD డిస్టెన్స్ 4 మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు. ఇంకొక పాయింట్ ఏంట్రా అంటే, ఈ ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్ నుంచి ఈ రెండు పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. అయితే ఇంకొకటి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంట్రా అంటే, ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ కూడా కాంప్లిమెంటరీ, అంటే ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే 90 డిగ్రీస్ వస్తుంది. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాను అంటే, ఈ యాంగిల్ని X అనుకున్నాను. సో ఈ యాంగిల్ని 90 - X అనుకున్నాను, ఎందుకంటే Xని 90 - Xని రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే -X + X క్యాన్సిల్ అయ్యి 90 డిగ్రీస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్, రైట్. సో ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ CBD తీసుకున్నా, ఇక్కడేమో CAD ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నా. CBD నుంచి tan 90 - X కదా, ఇది acute angle is tan 90 - X కదా. సో tan 90 - X is CD by BD. సో tan 90 - theta అంటే cot theta, that is cot X here, CD by 4, BD is 4 కదా. సో ఇక్కడ నుంచి tan X అంటే CD by AD, tan X is equal to CD by 9. సో this is 1 by cot X is equal to CD by 9, cot X is equal to 9 by CD. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ 1 and 2 ఈక్వేషన్స్ నుండి CD by 4 అనేది 9 by CD అవుతుంది. బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ CD square is equal to 9 into 4, that is 36. So CD is equal to square root of 36, that is plus or minus 6, but we take only the positive value. So what is CD representing here? CD అంటే ఏమిటి ఇక్కడ, the height of the tower, that is 6 meters. Okay. Coming to the last question in this exercise 12.2, that is the 9th question. చాప్టర్లోనే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degrees. ఓకే, ఇక్కడ ఒక జెట్ ప్లేన్ ఉంది, జెట్ ప్లేన్. ఓకే, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఎ జెట్ ప్లేన్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఏ అన్న ఒక పాయింట్ ఉంది గ్రౌండ్ మీద. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ జెట్ ప్లేన్ మీదకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎంత అంటే 60 degrees. ఓకే, ఏ అన్న పాయింట్ నుంచి పైన జెట్ ప్లేన్ వెళ్తుంది. ఇలా చూస్తే ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఏ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఈజ్ 60 degrees. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమిటంటే, ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్లైట్ ఆఫ్ 15 seconds, అంటే ఆఫ్టర్ 15 seconds ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ జెట్ ప్లేన్ చేంజెస్ టు 30 degrees. అయితే కొంత టైంకి ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అన్నది చేంజ్ అయింది. ఎందుకు చేంజ్ అయిందంటే తగ్గిపోయింది, 30 degreesకి తగ్గింది. అంటే ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. సో దిస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఈజ్ డిక్రీజ్ టు 30 degrees. ఓకే, ఇఫ్ ద జెట్ ప్లేన్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ హైట్, ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే, దిస్ జెట్ ప్లేన్ ఈజ్ అట్ ఏ కాన్స్టెంట్ హైట్. అంటే ఇక్కడ 1500√3 మీటర్స్లో ఇచ్చాడు, ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే హైట్లో వెళ్తుంది అనమాట ఈ జెట్ ప్లేన్. అర్థమవుతుందా? సో ఇది 1500√3, ఈ హైట్ కూడా 15 seconds తర్వాత కూడా జెట్ ప్లేన్ ముందుకు మూవ్ అయింది. సో అక్కడ కూడా సేమ్ అదే హైట్లో ఉంది. ఆ హైట్ ఎంత అంటే 1500√3 meters. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్, ఈ పాయింట్ ఏమనుకుంటానంటే సమ్ బి, దిస్ ఈజ్ సి, దిస్ ఈజ్ సమ్ కే అనుకుంటా. ఓకే, అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను పాయింట్, ఫస్ట్ జెట్ ప్లేన్ చూస్తున్నా, ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్లో చూస్తున్నా, 60 degrees యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. నేను ఇదే ప్లేస్లో ఉన్నా, ఇదే పొజిషన్లో ఉన్నా, అంటే గ్రౌండ్ మీద ఏ అన్న పొజిషన్లోనే ఉన్నా.
కొంత 15 సెకండ్స్ టైం తర్వాత ఈ జెట్ ప్లేన్ అన్నది ఎక్కడికి మూవ్ అయిందంటే కొంచెం ముందుకు మూవ్ అయింది. సో సేమ్ కాన్స్టెంట్ హైట్లోనే వెళ్తుంది. సో అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇలా చూడవలసింది, దగ్గర కొంచెం దూరం వెళ్ళే కొద్దీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ తగ్గింది, ఇలా వచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ ఇలా చూసాను, నెత్తి మీదకు ఉన్నట్టు మన హెడ్ పైనకు ఉన్నట్టు ఉంది. తర్వాత కొంత 15 సెకండ్స్ తర్వాత యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ తగ్గింది, 30 degrees అయింది. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద జెట్ ప్లేన్. జెట్ ప్లేన్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది అంటున్నాడు. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సమ్, జాగ్రత్తగా వినండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ వచ్చి 90, దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో 90. ఓకే, ఫస్ట్ నేనేం రాస్తానంటే ద హైట్, the angle of elevation of a jet plane from a point here on the ground is 60 degrees. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degrees. The jet plane is flying at a constant height of 1500 root 3 meters. Okay, so the height of the jet plane, the jet plane is flying at a height, that is the correct sentence. The jet plane is flying at a height, of 1500 root 3 meters. That means JB or KC ఈ రెండు కూడా 1500 root 3 meters అయ్యి కదా, JB KC కదా, ఈ రెండు కూడా 1500 root 3 meters కదా. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్రయాంగిల్, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఇన్ ట్రయాంగిల్ JABలో ఇన్ ట్రయాంగిల్ JAB ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఏంటి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ KAC ట్రయాంగిల్లో కూడా JABలో KACలో యాంగిల్ JAB ఎంత, యాంగిల్ JAB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. Angle of elevation from a point A is 60 degrees. When the jet plane moves from J to K, the angle of elevation has been decreased from 60 to 30. కాబట్టి ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఏమవుతుంది, యాంగిల్ KAC is equal to 30 degrees here. Okay, so take the tan 60 degrees here in this triangle, tan 60. So tan 60 and opposite side by adjacent side, that is JB by AB. Tan 60 is root 3, this is equal to JB అంటే ఎంత హైట్లో దిస్ జెట్ ప్లేన్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఫ్లై అవుతుంది, 1500 root 3. సో దిస్ ఈజ్ 1500 JB is 1500 root 3 by AB. ఓకే, సో ఈ రూట్ త్రీని వన్ టైం క్యాన్సిల్ చేస్తే AB అన్నది ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 1500 meters. సో ఏ నుండి Bకి డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చిందంటే 1500 meters. ఓకే, సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ A and B is 1500 meters. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ KAC ట్రయాంగిల్లో tan 30 degrees తీసుకుంటాను. tan 30, what is the angle of elevation from the point A to the jet plane at K? That is 30 degrees. So tan 30 is KC by opposite side by adjacent side is AC. So tan 30 is 1 by root 3 is equal to KC అంటే the height 1500 root 3 by AC is AB plus BC. AC is AB plus BC. So 1 by root 3 is equal to 1500 root 3 by AB అంటే 1500 plus BC. అర్థమవుతుందా? సో 1 by root 3 is equal to height అంటే 1500 root 3 by AB is ఆల్రెడీ మనం చేసాం ఇక్కడ 1500 plus BC. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 1500 plus BC is equal to 1500 plus BC is equal to 1500 root 3 into root 3.
1500 root 3 into root 3. Okay, so this is 1500 plus BC is equal to 1500 root 3 into root 3 is 3. So 1500 plus BC is equal to 1500 ని 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది 4500. So BC is equal to 4500 minus 1500. So this is equal to 3000. This BC is equal to 3000 meters. అంటే ఈ B నుండి Cకి అంటే జెట్ ప్లేన్ J నుండి Kకి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది 3000 meters. దట్ మీన్స్ 3 kilometers కదా. అంటే J నుండి K అన్న పొజిషన్కి 15 seconds టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినట్టు 3000 meters. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ హియర్ ద డిస్టెన్స్ traveled by the jet plane after 15 seconds is equal to 3000 meters. అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ 3000 meters. ఎంత టైంలో 15 seconds టైంలో. సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 seconds and the distance is equal to 3000 meters. ఓకే, ఇంతకీ మనం ఏం ఫైండ్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద జెట్ ప్లేన్. సో స్పీడ్ ఫార్ములా ఏమిటి? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద జెట్ ప్లేన్? దట్ ఈస్ JK or BC. సో దట్ ఈస్ 3000 కదా. సో 3000 బై టైమ్ అంటే 15 seconds. ఓకే, 15 in 30 how many times? 2 times. So 200. So this is 200 seconds. Sorry, 200 meter per second. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్కి ఇక్కడ మనం మీటర్స్ యూనిట్స్ ఏమి యూజ్ చేసాం ఇక్కడ మీటర్స్, టైంకి వచ్చి 15 seconds కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్. సో the speed of the jet plane finally, therefore the speed of the jet plane is equal to 200 meter per second. అర్థమైందా? సో ఇది క్వశ్చన్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ is the end of this chapter, applications of trigonometry for AP board students. I hope you understand all these questions in this exercise 12.2 and also exercise 12.1. If you not yet watch my trigonometric videos, please go back and watch those videos also. ఒకవేళ నా వీడియోస్ కనుక చూడకపోతే ట్రిగ్నోమెట్రీ వీడియోస్ చూసి ఈ చాప్టర్ చూస్తే మీకు బాగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఏమైనా సజెషన్స్ ఉన్నా దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay, thank you very much.